பூஜா குட்டி கிளம்பிட்டா, அவங்க டேடியை கும்பிட்றா. பண்பான உள்ளங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் தெரியுமா? செங்கல்ன்ற இடத்துல ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு லியோ கிளப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற லியோ கேம்ப், அதுக்கு கெஸ்ட்டாக பூஜா குட்டியை கூப்பிட்ருக்காங்க. மேடம் கிளம்பி ஸ்டைலாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு வராங்க. அங்கே போயிட்டு பார்ப்போமா? இதுதான் சாய் கிருஷ்ணா. சாய் கிருஷ்ணா பப்ளிக் ஸ்கூல். இது வந்து ஆக்ட்ரஸ் ராதாவோட ஸ்கூல்னாக்கும் கேள்வி. சூப்பராக இருக்குல்ல என்ட்ரன்ஸு. ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் லயன் அனில்குமார் இந்த ப்ரோக்ராமை இன்னாக்ரேட் பண்ணி வச்சாங்க. Good morning. Thanks to Vizham Club for inviting me, also for organizing this wonderful program, Empowering the Leos. Big congratulations and big thanks to the club. And I am very happy to stand here because innana njan Leo District President aayittu role take over cheythu kazhinjittu exclusively Leos in address cheyyunnathu aadyamayitte innana. So I am so happy. I think ഒരു 95% കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മൈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. മൈസെൽഫ് സുപ്രതി. ഞാൻ എയർപോർട്ട് സിറ്റി ലിയോ ക്ലബിലെ മെമ്പറാണ്. ഓൾസോ പ്രൊഫഷണലി ഐ എം സീനിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഒറാക്കിൾ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 5 years. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അബൌട്ട് മീ? സിൻസ് ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ലിയോസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, യു വാണ്ട് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് മീ, മീൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് നൗ. ഓക്കെ, സോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലിയോ ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്? പറഞ്ഞോ. 2019-80 യു ക്യാൻ സേ. ഗിവ് എ ട്രൈ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇയർ പറഞ്ഞോ. യെസ്, ഏത് ഇയറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലിയോ ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, നോ ലോങ് ബാക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇറ്റ് ഇസ് പണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് 1957. ഓക്കെ, 1957 ഡിസംബർ 5 ഒരു ബേസ്ബോൾ കോർട്ടിൽ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ യുഎസ്എയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു വിത്തിൻ 1 month കുറേ ബേസ്ബോൾ കോർട്സിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 35 ക്ലബ്സ് ഫോമായി. അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ലിയോ ക്ലബ്. അവരായിട്ട് ഒരു നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഒരു 35 ക്ലബ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ഒഫീഷ്യലി ലയൺസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത ഇയർ അറിയോ? ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ 10 years. 67 and 68 within 1 year there was 918 clubs formed over 48 countries. So we all are part of a very vast organization, so always be proud of that. And Leo ennolla word LEO is an acronym, so it has an expansion. Anybody know that expansion? L stands for leadership, E stands for empowerment. We are almost there. Experience, and O stands for opportunity, right? So in the camp is an opportunity and you all have grabbed the opportunity. You have to either ask for the opportunity or you have to grab it. So you all have grabbed the opportunity, and ഇതിൽ experience എന്ന് പറയുന്നത് will be the active participation. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് if you are just coming ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിന്നിട്ട് പോയാൽ will you get something? You have to show your active participation to get the total experience of the entire camp. And ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് build ആവുന്ന quality is it cannot be put on words. Because ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ചെറുതിലേ മുതൽ ഒരു I think my first Leo camp I attended was when I was around 8th standard. I think when I was 12-year-old or something, 8th standard-ലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലയൺസിൻ്റെ ലിയോ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. I was a Leo member from a very small age. I have been grown up inside the Lions family only. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലിരുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന the main, you thought I'm a new member, right? അല്ലേ? Right. It's okay. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ആ ക്യാമ്പിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി. സോ ഈ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് I mean what you say, the skill you get from these experiences, mainly leadership. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. So the important thing that you have to make use is എന്തൊരു കാര്യം when you're starting
your family, and Lions is your family. So whenever you're doing something, in the maybe at the MC, the Leos could have took over. In the Leo camp, the Leo club is organizing. So you could have taken up the MC instead of teacher doing it. നിങ്ങളായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാമായിരുന്നു. Because ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലബിൽ around when I was from I think in the 10th standard മുതൽ I started doing Master of Ceremony for Trivandrum Airport City. So അതിൽ you will get to know a lot of things. There is an order. ഇപ്പം dignitaries-നെ ഡയസിൽ വിളിക്കാൻ there is an order. പിന്നെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ there is an order to welcome. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ there is an order. അപ്പം ഈ ഓർഡർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ you have to come forward. ആദ്യത്തെ every time there is a what you say, it feels very different, right? ആദ്യത്തെ തവണ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. I think parents എന്നെ ഓട്ടിക്കും ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ. സോ ഞാനൊരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ഞാനൊരു കോൺവെന്റിലാണ് പഠിച്ചത്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം, ഓൺ ടൈം വരണം, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഗേൾസ് ഓൺലിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബോയ്സിനൊക്കെ കണ്ട ഏലിയൻസ് പോലെയാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരേ മാൻ എന്നുള്ള ഒരാൾ വിൽ ബി അച്ഛൻ, ഓർ ഇഫ് വി ഹാവ് ബ്രദേഴ്സ് വിൽ ബിക്കോസ് ആ കോൺവെന്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആളുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്, ആളുകൾ നോക്കിയേ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഒരു 11th 12th നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്യും. ആ ഒരു ഏജിൽ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ ബങ്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മതിലുണ്ട്, നല്ല വലിയ മതിലാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പേരക്കയുടെ ചെടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേരക്കയുടെ അകം റെഡ് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അത് കഴിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വെരി ടേസ്റ്റി, ബട്ട് നമുക്കത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ കളർ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മതിൽ ചാടിയൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ട് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് മതിലിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പേരയ്ക്ക് പറിച്ചു. അപ്പോൾ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചാൽ തന്നെ എത്തുമായിരുന്നു. അത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ പേരയ്ക്ക ചെടി. എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കിൽ ഒരു 5 പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പേരയ്ക്ക കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ചാടിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വായിക്കാത്തായിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ നേരെ ചാടിയത് പ്രിൻസിപ്പളായി. അപ്പോൾ ഈ 6 പേരുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്യാങ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയി. ആകെ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും മാത്രമാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നിന്നപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു ആൻറ്റി വന്നിട്ട് നമ്പർ ചോദിച്ചു. അച്ഛനമ്മേനെ വിളിക്കണം, നമ്പർ തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ബുദ്ധിശാലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നു. എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നും പ്രൗഡായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് കൈ കണക്കില്ല. അപ്പം അച്ഛൻ വന്നു. അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഏജിലുള്ളവർ വിൽ ബി വെരി നോട്ടി. അതായത് ഈ അലമ്പായിട്ടുള്ള നോട്ടിയല്ല. ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയും, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പറയാതെ പുറത്തു പോവാം, അങ്ങനത്തെ അലമ്പായിട്ടുള്ള നോട്ടിയല്ല. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുറുമ്പുകൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഫണ്ണി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി നല്ല നമുക്ക് എന്ത് പറയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ടി പീപ്പിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അച്ഛന്മാരുടെ ഏജിലുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് വരച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നു. വന്നപ്പം അച്ഛൻ എന്നെ കണ്ടു. ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പേരയ്ക്ക പറിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂടി, തീർന്നു. വീട്ടിൽ പോയാൽ സൂപ്പാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ നേരെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ മോൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പേരയ്ക്ക പറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പളാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ലെക്ചർ. ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ലെക്ചർ കൊടുത്തു. അച്ഛൻ മിണ്ടാതെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഞാനിങ്ങനെ വരച്ച് നിൽക്കുക, എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കും. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ എടുത്ത വായിൽ അവൾ പേരയ്ക്കല്ലേ പറിച്ചുള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ സാറിന് മറ്റേ ഈ സോപ്പ് കട്ടയല്ലേ അത് വെച്ച് തല പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സാറിൻ്റെ സൈക്കിളിലെ കാറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ഭയങ്കര അവാർഡ് മേടിച്ച പോലെ 4-5 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിന് മനസ്സിലായി മൂക്കനെയാണ് ചവിട്ടിയത്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, മോളെക്കാളും കഷ്ടം അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഇതിൽ ദ തിങ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ഇസ് ആദ്യം നമുക്ക് ടീച്ചർ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. പിന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പോലെയാണ്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ്. അതേപോലെയായിരുന്നു എനിക്ക്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് പാരൻസ് ഇത്രയ്ക്കും ഫ്രണ്ട്ലി ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് എ തോട്ട്, അച്ഛനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്, അച്ഛനറിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമുക്ക് വരും. ഓൾസോ വിൽ ബി വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ. ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ആണ്. ഒരു കാര്യം
ഫ്രണ്ട്സ് ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും ആര് ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മെന്റ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണും. സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴും എവറി ടൈം ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ യൂസ്ഡ് ആവും. ഓൾസോ വൺ മോർ സ്മോൾ തിങ്, എൻ്റെ കോളേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, കോളേജിൽ കയറിയ കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്? ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ തവണ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ഗ്യാങ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളൊരു കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെഷൻ കാണും. ഈ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 3-4 വർഷം കയറേണ്ടത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്ന അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഓർമ്മ വരും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെഷനിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ കോളേജിലൊക്കെ കയറുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബിലെ വലിയ ഇങ്ങനെ ആടിത്തുള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലിയോ ആണ്. എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം സെക്രട്ടറി വന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാം, സുപ്രതി വായിക്കാം, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഒരു ലെവലായി. സോ ഐ നെവർ ഹാഡ് എ സ്റ്റേജ് ഫിയർ. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മൈക്ക് തന്നാൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായി. അപ്പം ഈ ഓറിയൻറ്റേഷന് വന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ്. പുള്ളി വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം, ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഒരു വലിയ സിൽക്കിൻ്റെ മുട്ട എൻ്റെ തന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ടൈം ഈ പോയി ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി വന്നു സിൽക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ എവറിത്തിങ്. ബട്ട് ഡു ഗ്രാബ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഡു ഗ്രാബ് ഇറ്റ്. മാറി നിൽക്കാതെ പേടിക്കാതെ. ഓടിപ്പോയാൽ എന്ത് പറയും? ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറയും, അല്ലേ? എക്സ്ട്രീം ടാസ്ക് ദേ ക്യാൻ ഗിവ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷൈ ആവുന്ന ടാസ്ക് വിൽ ബി ഡാൻസ്, പാട്ട് പാടുക. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ whenever you get an opportunity, do break your comfort zone and come forward. Also I should say that Airport City Leo Club ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ലിയോസ് ആണ് the whole master of ceremony speech. Welcome speech was done by a line, but ബാക്കിയെല്ലാം vote of thanks മുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗസ്റ്റ് മുതൽ എല്ലാം ചെയ്തത് കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചാണ് നിന്നത്. അതായത് ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. രാത്രി 2 മണിക്കൊക്കെ വിളിക്കും, ചേച്ചി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, നാളെ എനിക്ക് പനി വരും. ഒരാൾക്ക് പനി വരെ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാം ടെൻസ്ഡായിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഹരം കൂടി. ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം എപ്പോൾ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് വരും, എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്പീച്ച് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലായി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഓൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് വിഴിഞ്ഞം ക്ലബ് വെൻ യു ആർ ഓർഗനൈസിംഗ് എ മീറ്റിംഗ് ഐ തിങ്ക് ലിയോ ഷുഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ MC ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. അത് നല്ലൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് MC ഇരിക്കുമ്പം യു വിൽ ലിസൺ ടു ദ സ്പീച്ച് വൺ തിങ്. ബിക്കോസ് നാളേക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ചാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിൽ ലിസൺ. പെട്ടെന്ന് സമയം പോകും. ലയൻസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വന്നാൽ കുറേ കുട്ടികൾ വരാതിരിക്കുന്നത് കുറേ സ്പീച്ച് ഭയങ്കര ലോങ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ MC ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈം പോകുന്നതേ അറിയത്തില്ല. ഇറ്റ് ബി വെരി ക്വിക്ക്. സോ ഡു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കംഫർട്ട് സോൺ. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ മൈൻഡ് ടു സേ ഈസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥയും കൂടി പറയാം ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ. വാട്ട് യു വാണ്ട്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ടീ, നല്ലൊരു ടീ ചെയ്യാൻ വാട്ട് യു വാണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത്? ടീ ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടീ ഇടുന്നത്. വെള്ളം, എന്ത് വെള്ളം? തിളച്ച വെള്ളം, ചൂട് വെള്ളം. എടാ ഉറക്കം പറഞ്ഞോടാ, ഉറക്കം പറഞ്ഞോ. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ ഹാൻഡ് മേക്ക് എവിടെ കം, ഉറക്കം പറഞ്ഞു. ഷുഗർ, ടീക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടേ? പാല് ആൻഡ് ഒഴിക്കാൻ യു വാണ്ട് എ കപ്പ്. സോ ദ മോർ ഹോട്ട് ദ വാട്ടർ ഇസ്, ഈ ടീ ബാഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട്, സ്പൂണ് അതെന്തായാലും വേണം. കറക്റ്റ്. സോ ദ മോർ ഹോട്ട് ദ വാട്ടർ ഇസ്, ആ ടീ ബാഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് വിൽ ബി അത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ എ ലീഡർ ഫോംസ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണോ, അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് പുറത്ത് വരുന്നത് വിൽ ബി ഇൻ ദീസ് ഹാർഡ് ടൈംസ്. നിങ്ങൾ പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. ഇതുപോലെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് വെൻ യു ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഷോയിങ് അപ്പ്, ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കാണും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ അപ്പ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് വരും. ആൻഡ് ടു ലീഡർഷിപ്പ് ബി വെരി എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഷുഗർ. ഈ ടീ ബാഗും ഹോട്ട് വാട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേസ്റ്റി. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടേസ്റ്റി യു വാണ്ട് ഷുഗർ, മിൽക്ക്, all of those things. And the leader also should be എന്ത് പറയും, എല്ലാ റോളും എടുക്കാൻ he should be ready. ഇപ്പം ടീന് വേണമെങ്കിൽ സാധാ പേപ്പർ കപ്പിൽ ഒഴിച്ചാൽ give it for 10 rupees.
ടംബ്ലറിൽ കൊടുത്ത് എനിക്ക് 1000 rupees വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൾ ദ റോൾസ്. ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ എല്ലാ റോൾസും ഒരു ലീഡറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓൾസോ ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ടീ ബാഗ് ഒരു പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിൻ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ലൂസ് ക്ലോത്ത് ലൈക്ക് മെംബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പം അത് പുറത്തോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് വരുന്നത്. സോ ഇതേ സമയം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് പുറത്തോട്ട് വരും ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വാട്ട് യു സേ. ഇപ്പം കൃഷ്ണ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സജഷൻ പറയുകയാണ്, ചേച്ചി നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. ഐ ഷുഡ് ബി ഓക്കെ, ഓക്കെ ഐ കൺസിഡർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ഐ ഷുഡ് ഹിയർ യുവർ ഐഡിയാസ് ഓൾസോ. സോ എ ട്രൂ ലീഡർ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പം ഒരു ടീ ബാഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടീ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ടീ ഇട്ടാൽ വിൽ ഇറ്റ് ബി ടേസ്റ്റി? നോ. സോ എ ലീഡർ ഷുഡ് മൂവ് her or his way away so that the other person can come, other fresh tea bag can come and they can make wonderful teas. That's all I wanted to say. And I think if I have 10 to 5 more minutes, can you give me 5 more minutes? Can I have ഒരു 5 or 10 leaves ഒന്ന് വരാമോ? വരണ്ട, you can I think stand up and maybe one can you go collect the paper, Krishna? Random ആയിട്ട് 10 കുട്ടികൾ, but you can share the paper. പെട്ടെന്ന് വേഗം കൊടുക്കും, വേഗം ഷെയർ ചെയ്യും. ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർ എണീക്കണം, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ ചെയ്യണം. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഓക്കെ, when you're doing it you have to close your eyes. Fold the paper top right. Open. Show it here. Ayyo that is huge. Show it. That is right. That is the correct one. Show it. Okay, show it. And see each other's paper. Illa. Ella different ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് സെയിം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് തന്നത്. ബട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചില്ല. എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടിയാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചില്ല. സോ ഓൾവേസ് ഇഫ് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, a person who asks a doubt is a fool for a minute and a person who never asks a question is fool forever. Thank you so much to Vision Club for inviting me and also for giving me this opportunity to address the Leos. Always be very grateful, always be very kind. Thank you so much. அப்படி நாங்கள் மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். எப்படி இருந்தது? சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் தான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சொல்லணும் எப்படி இருந்தது. எங்கள் முகத்தில் உள்ள டயர்ட்னஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போமா? தேங்க்யூ.